सबाज़ हाजिरीन रुण मुसलमानानो नज़िल हज अज़ीम में शरवान दा नन नाम ज़िल हज दा और शबा लसम ज़िल हज यानी द अख्तर रोज़ द क़ुरबानी ज़रूरी मसाइल मुंगा ससु दौड़ांदी बयान करी चंद ज़रूरी मसाइल न क़ुरबानी पे हवाले सरा दागे द आदाब व मुस्तहब्बात पे हवाले सरा इंशाअल्लाह ताला बदी मुख्तसर वक़्त के वससु दौड़ांदी ज़िक्र को तो क़ुरबानी आदाब और मुस्तहब्बात की दादी कि तो क़ुरबानी सावरे खूब मोटा ताज़ा और फरबा हो खमज़ीदार पेड़ना और ताज़े भी यानी कि जैसे सावरे वाले पोशे कि जैसे वर्तगोर आगता ने यरी की जैसे मजबूत सावरे पकार कि हर किस्म ऐब ना पाक भी हर किस्म और कौड़ के सावरे भी लग बिजशवा या गठ शो न मुस्तहब दादी चागा चतको बरा रंग भी चतको बरा यानी आगे की सफ़ेदी और तुरवाले पकी हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक की राजी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा गड ज़बकोल मगम संगो ज़हन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकबशैन अमलहैन अक़रनैन मौजूआइन और बाज़ अल्फाज की दी अज़ीमैन समीनैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दगड़ क़ुरबानी उकड़ी दो गड़ानी ज़बक संगो बड़े बड़े सींगों वाले अक़रनैन गटो गटो कर वाला और चतकुबरा रंग वाला चाहे कि सफ़ेदी और तुर वाले सियाही और सफ़ेदी ददवाड़ पाई की मौजूद थी और मौजूआइनी दासी दुआ गड़े ज़बकड़ी चाहे खसियो जका खसिस और छिवी दागी वखा डेर उम्द भी नदी वजह मुस्तहब दादी ची द खसिस और ज़बह इंसानों की फ़ुक़ाओं की आलिम दे कि दागा लक़ब दे मलिकुल उलमा अल-कासानी रहमहुल्लाह आप अख़पल किताब बदाए सनाए की ज़िक्र की व अम्मल्लज़ी यरजउ इलल उज़हिय्या बाशिज़ुनदा सिरी चागा राजि'i भी उज़हिय्या क़ुरबानी तरफ था न फरमाई फ़लमुस्तहब अन यकूना अस्मनुहा व अहसनुहा व अअज़मुहा बेहतर दादी कि दाद टूरन पेड़वी दाद टूरन अहसनवी व अअज़मुहा द टूरन गटवी वले लिअन्नहा मतुय्यतुल आखिरा सकदा सावरे बस्ता सवारी भी बरोज द क़यामत बानी देवने मत सकै पुलिस रात बानी व पिथेरेगी न चिता दसी सावरे अगस्ती पोशी चे दतलो काबिल नहीं लायक नहीं नो भाई मैंने बदती रोजी बात शुरू दसी भी घट ऐब बड़ा ऐब चिदागी द वजह ना द सवरी मुकम्मल मनफात ख़त्म शी और या मुकम्मल जमाल ख़त्म शी नो घट ऐब चीज़ आगे द वजह हो क़ुरबानी जायज़ नहीं भी देम नंबर भी छोटा ऐब वड़ू के ऐब चिद आगे द वजह ना क़ुरबानी जायज़ हुई लेकिन बेहतर अदा चिदागी ना क़ुरबानी उन्हें कड़ीश बस वह सुख्ता पूछू कि चाहे दा ऐब दे भी क़ुरबानी पे की जायज़ दा करा तो कहो वक्ती अफसर साहब तपोस करो छी क़ुरबानी दा दागी यो अखबार ज़ख्मी दा मौत क़ुरबानी जायज़ दा क़ुरबानी जायज़ दा दौड़ के ऐब दे जिदी ज़ख़म बावजूद आगा गर्जीदेशी दरखबूबानी गर्जे दे सलरों में पे सहारा व सरवी जायज़ दा क़ुरबानी लेकिन मासूमी तासुता जिदा वो बरस क्या वैसा से भी मुत्तिय भी सवारी भी न तो सवारी सका गाड़ी चागा तो यो ठेर न पेंचर भी जैसी गाड़ी बने को सड़े सफ़र तक न जायज़ दा वुड़ के ऐब द वजह ना क़ुरबानी जायज़ दा खो बेहतर है ज़्यादा कि दा हर किस्म ऐब न से भी खाली भी द वुड़ के ऐब ना और द गट ऐब ना न अल्लामा कासानी रहमहुल्लाह ज़िक्र के लिए अन्नहा मतिय्यतुल आखिरा तो आप आखिरत किस्ता सवारी भी क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाई अज़्ज़िमू ज़ुहायाकुम था सोची क़ुरबानी कवई अज़ीम क़ुरबानी कवई चिदा हर किस्म ऐब ना खाली भी वले लिअन्नहा फ़इन्नहा अलस्सिराति मतियाकुम ज़कदा व परज़ द क़यामत बानी प पुलिस सिरात बानी बस्ता सु सवारी भी बदे बानी ब माता सफ़र ची माता दसी लंगड़ा लूड़ा जानवर अगस्तले भी चाहे तो इंसान दुनिया की निशी कतल है आखिरत के बागत दे काबिल शी जमाता बा पतली रफ्तार बानी पूरी सरात बानी पूरी काबिल बेटे निददी वजह ना
پکار دا چې ساوره د هر قسم عیب نه پاک وي، د هر قسم عیب نه پاک وي. او چې مستحب دادي لکه نبی صلی الله علیه وسلم بارک راضی چې نبی صلی الله علیه وسلم زح بکبشین املعین اقرنین موجوعین عظیمین سمینین، نبی صلی الله علیه وسلم د دو ګړو قربانی کړي وا، خټو خټو کرو والا، پیړنا چتکبر رنگ والا اور خسی. چې د انسان استطاعت څومره ډیر وي پکار دا دی چې هغه د ټولو نه بهترینه قربانی والی بطور دا نمائش نو. په بعض ځینو کې علاقو کې خلک نمائش کوي چې ما دا 5 لک روپو ویزا واغسته، افریقایي ویزا، ما دا 5 لک روپو ګډه واغسته. نو مقابله جایز نه ده نمائش بطور باندې، بلکې کته ګرانه سواری والے ګرانه قربانی والے خبره ده، ثواب به کې ډیر وي. خو شرط دا چې اخلاص وي پکې، مقصد نام و نمود نه وي، مقصد دکلاو شهرت نه وي، مقصد صرف د الله تعالی رضا وي. اور دا خبره په ذهن کې وي چې دا به پرز د قیامت باندې زما ستاسو لپاره سوي سواری به وي، نو د ټولو نه بهترین سواری دا غستل پکار ده. به دویم نمبر باندې چې کله ماته دا سوره ذبح کو نو مستحب دادي اور بهتر دادي چې سوره مونږه قبله رخ سملو، سوره مونږه قبله رخ سمرو. اور داګه نه بعد دا دعا وکړو انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا سورة الأنعام آخری آیتونه دي. مستحب دا دي یو انسان ته دا آیتونه یاد وي نو چې کله ساوره قبله رخ کینو دا آیتونه دي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اور چې کله مونږه د قربانۍ د ساوري په مړۍ باندې چاړې ګدو نو په دې وخت کې په بلند اواز سره دا ویل پکار دی بسم الله الله اکبر، بسم الله الله اکبر. بعض دفعه داسې وي چې باغ چوري باندې 2-3 کسان به تور د برکت باندې ټول بلاسونه کیدي، نو که یو کس بسم الله الله اکبر وي نو د ټولو د طرف نه دا کافی ده. او که ټول په شوق او محبت کې وي بسم الله الله اکبر نو به هم سحر جو نشته، به هم ویل شي بسم الله الله اکبر. چې کله ساوره ذبح شو اور رګونه تا د هغې کټ کړه سم لاستو نو په دې وخت کې دا دعا ویل پکار دي اللهم تقبله مني، اللهم تقبله مني كما تقبلت من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وخليلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اللهم تقبله مني، یا الله تعالی دا کم ساوره چې مونږ ذبح کو یا الله تعالی ته دا زموږ د طرف نه قبول کړي. که عربي کې دلته راځي پښتو کې ویا یا الله تعالی دا کم ساوره چې ما ذبح کو دا ته خپل دربار کې قبول او منظور کړي. کما تقبلت من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، لکه څرنګه چې تا دا قربانی د خپل حبیب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه وخلیلک ابراهیم علیه السلام اور د خپل خلیل دوست حضرت ابراهیم علیه السلام نه قبول کړي وا. اے الله تعالی دا قربانی زمانہ قبول کی، دا قربانی زمانہ قبول کی. اور به بل مسئله دا ډیر خلک داسې وی چې سرنګي د قربانی ساورخ کا تسمل جو فورنتی چمړه لري کی، نو چمړه دي دومره زر نه دی لري کول پکار، چمړه تی ال لري کول پکار دي چې کله تا یقین راغې چې د دین د روح مکمل تور باندې او تور بالکل یخش زکه ساورونه چې کله روح اوزي د انسان نه چې کله روح اوزي بالکل یخش ته پته ولګي چې بالکل روح دی او ته نو دا اگې نه بعد دا اگې نه چمړه دا وباسل پکار ده، دا اگې نه بعد دا اگې نه چمړه وباسل پکار ده. اور کله چې انسان ذبح کوي نو شاده طرف نه ذبح کول دا مکروه دي، شاته ګدی شاته سټ د طرف نه ذبح کول دا مکروه دي. ا داسې طریقې سره مکروه دي چې دا چاړه حرام مغز ته ورسی
یا د هغې نه سر مکمل طور باندې لرې کول او غورځول دا مکروه دی. قرباني خو وشوه لیکن دې سره کراهت لازمیږي. څلور رګونه وي کله چې انسان یو څاروی ذبحه کوي هغه څلور رګونو کې درې رګونه کټ کول لازمي وي. یو ته ویل کېږي حلقوم. حلقوم ویل کېږي سانس کې نالي په کوم باندې چې څاروی سالي هغې ته حلقوم ویل کېږي. دویم وي مری ویل کېږي کانې پینے کې نالي په کومه نالۍ باندې چې خوراک اسکاک ځي هغې ته مری ویل کېږي. اور دو نور دی هغې ته ودجین یا ودجان ویل کېږي. دا ودجین اور ودجان دا یو د شارک چې هغه کټ شي نو فوراً څاروی ذبح کېږي. اور یو د دې دواړو رګونو آس پاس حلقوم او مري آس پاس دا رګونه تلي وي اور په دې سره دا وینه په تمام جسم کې منتقل کېږي او منتشر کېږي. نو په دې څلور رګونو کې دا درې رګونه کټ کول لازمي اور ضروري دي. که چېرته دوه رګونه کټ شو اور دوه کټ نه شو نو په دې سره دا ذبح ونه شوه. نو کم از کم درې رګونه د دې کټ کولو دا لازمي اور ضروري دي. بیا چې کله قربانۍ څاروی ذبح شو غوښه په کار ده چې موږ تاسو تقسیمو نو دا په اندازې سره تقسیم نه کړی شي. بعض خلک په اندازې سره د غوښې تقسیم کوي کم کسان چې پټل کې وي نو په اندازې سره تقسیم جایز نه دی بلکې تول کر تقسیم کرنا ضروری ہے. باقاعده ردی تول پکار دی. ها که چېرته په کور کې ټول پنځه شپږ وروڼه وي او ټول یو ځای وي هغوی هر یو خپله حصه د کړې دی او هغوی دغه رنګې ټوله غوښه په کور کې پرېږدي او تقسیم هم نه کړي نو بیا هم جایز دی. شرط دا دی چې ټول یو ځای شریک وي او ټول یو خوراک اسکاک د هغوی یو شریک وي. او کورونه هم داسې وي چې جدا جدا وي نو بیا هم تقسیم ضروري او لازمي دی. او تقسیم په اندازې سره نه بلکې په تول سره تقسیم ضروري او لازمي دی. بیا د قربانۍ د غوښه مستحب دا دی چې په دریو حصو باندې تقسیم کړي شي. یوه حصه ځان دپاره انسان پرېږدي، دویمه حصہ اقربا او رشتہ دارانو په منځ کې تقسیم کی او دریمه حصہ د فقرا او غریبانو په منځ کې دا تقسیم کړي شي. دا مستحب دي چې په دې باندې عمل وکړي شي. او که یو سړی داسې دی دغه د کور افراد ډېر دي 20 25 50 کسان دي نو هغوی وایي چې ګوره خپل په دغه کور والو باندې خیرات کوبه او بهر یو پوټی هم نه ورکوبه نو بیا هم دا په قربانۍ باندې څه اثر نه پرېوځي. دا هغه لپاره جایز ده. ابتداءً به د غوښې نیت نه کوي چې د غوښې نیت کوي چې بھئی مقصد دا دی چې ما ته غوښه میلاو شي. که د غوښې نیت یې قرباني ونه شو لیکن ته قرباني وکړه د هغې نه بعد ته ولګېدې دا ټوله غوښه دې خپل اهل و عیال باندې وخوروله یو پټی دې بهر ورنه کو نو ستا په قربانۍ باندې څه اثر نه پرېوځي. لیکن پکار دا ده قرباني یوازې دې ته نه ویلې کېږي چې ما ته څاروی ذبح کو بلکې قرباني ویلې کېږي دې ته چې ته په خپل خواهشاتو باندې هم چاړه راکاږي. خپل خواهشاتو باندې واطعم القانع والمعتر الله تعالی فرمایي عاجز ته بې صبره ته هغه ته هم ورکه چې د چا په کور کې قرباني نه ده شوې هغه به دروازې ته ګوري چې څوک به راځي او د قربانۍ غوښه به راکړي. نو په کار دا دی چې مونږ خپل خواهشات هم قربان کو. یو شي ته به ستا ډېر شوق وي محبت به وي دا قرباني ده چې ته خپل هغه خواهشات قربان کړي بل ترجیح ورکړي په خپل ځان باندې. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. الله د صحابو صفت بیانوي چې دوی په خپل ځان باندې نور له ترجیح ورکړي اگر چې دوی ته ضرورت ولې نه وي اگر چې په دوی باندې لوږه وي به هم هغوی په خپل ځان باندې نورو ته ترجیح ورکړي. نو په صحیح طریقې سره د قربانۍ د عبادت د دې توفیق دی الله تعالی مونږ ټولو ته او ټول امت مسلمه ته را نصیب کړي. بې سوا د عید الاضحی د غټ اختر ورځ ده نو د غټ اختر پر ورځ باندې چند آداب د دې خیال ساتل پکار دي. فقهای کرام ذکر کوي ويستحب يوم الفطر او يوم الاضحى د غټ اختر او د وړوکي اختر په موقع باندې مستحب دي د پاره د سړو الاغتسال د ټول اول غسل کول. دویم نمبر باندې چې کړه غسل کې والسواک مسواک کول ولبس احسن ثيابه اور د ټول نه خسته کپڑے اغوستل جدید نوی کپڑے دی وی نو کپڑے واغوندا او کچرته نوی کپڑے دی نوی نو پاکي وینځل شوی کپڑے دا واغوندا دا مستحب دي. دارنګي مستحب دی چې تاسو خوشبو وي التطيب خوشبو لګول دا هم مستحب دي. اور بل دا چې مستحب دی چې وتبکیر چې ته سحر وختي را پاسي د سحر مونږ ادا کې
او به د اختر په تیارانو کې څه شي مصروف شي. ډېر خلک داسې ټوله شپه شاپینګ کوي او بازار کې ګرځي را ګرځي، به د سهار منځ هم قضا شي او د اختر منځ هم د ډېرو نه څه شي قضا شي. دا نه ده پکار، بلکې سهار وختي پاسېدل پکار دي، د سهار منځ اهتمام هم پکار دی او به عیدګاه ته تلل پکار دي. والخروج الى المصلى، عیدګاه ته تلل پکار دي. عیدګاه ته ګوره دا خبره بار بار زه بیانوم چې د اختر منځ په عیدګاه کې کول مستحب دي، په جمعات کې د اختر منځ کول مستحب دي. مونږ هم دلته شروع کړو د ضرورت د وجې نه بیا مونږ پرېښوده. د اختر منځ په عیدګاه کې کول مستحب دي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه کې باقاعده لس کاله وخت تیر کړی دی او ظاهره خبره لس کاله به اختر راغلی، وړوکی اختر به هم راغلی، غټ اختر به هم راغلی، صرف په یو موقع باندې د ضرورت د وجې نه نبی صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې د اختر منځ ادا کړلی. نور به نبی صلی الله علیه وسلم باقاعده میدان ته هلته به د اختر منځ ادا کول. په مسجد نبوي کې د یو منځ ثواب څو دی؟ 50,000. یو منځ 50,000 باندې دی. نبی صلی الله علیه وسلم هغه یو منځ کوم چې په 50,000 میلاویږي د هغې ثواب دی، هغې پرېښودلی عیدګاه ته تللی. نو ډېره معلومه شوه چې په عیدګاه کې د اختر منځ کول پکار دي. په جوماتونو کې د اختر منځونه دا نه دي کول پکار، چا شروع کړی هغه پکار ده چې ختم دي کړي. عیدګاه شته دی، غټ عیدګاه دی، ختم دی، پورې ټیم کې هم دی. پکار دا دی چې د اختر منځ مونږه په عیدګاه کې ادا کړو. په جومات کې د اختر منځ بلا ضرورت دا خلاف سنت دی. نو دې فرمایي الخروج الى المصلى ماشیت، پیادل پکار دا دی. یو سړي ته عذر نه وي، صحیح تندرست وي، نو هغه د ګاډي کې نه ځي، پیادل دی لاړ شي، پیادل دی راشي. چلتے ہوئے چې کله ځي نو پایسته آواز سره الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ویل پکار دي. او به واپس کې پیادل په بل لار باندې هغه لار به پرې بل لار باندې برش اور دا تکبیرات به وي چلتے ہوئے الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. نو دا د اختر د مانځو مختصر مساسو وړاندې مستحبات ذکر کړو چې د اختر پر ورځ باندې مستحب کم اعمال دي. بیبل د اختر د مستریقه هغه هم اختصار سره ذکر کما. ډېر خلک داسې وي چې هغوی ته د اختر د مستریقه هم نه راځي. نو د اختر 2 رکعاته مونځ دی، 2 رکعاته مونځ واجب د اختر مونځ او پای کې شپږ تکبیرات زائد دي، شپږ زائد تکبیرات دي. اول به امام الله اکبر وی لاسونه و مونږ کیدو تر سنا پوری و امام منځو یو مونږ تاسو به مونږ بیا به 3 تکبیرات وی الله اکبر، بیا به لاسونه مونږ ځوړند پریتو، یا 3 تسبیحات په مقدار باندې به لاسونه ځوړند پراته سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بیا دوباره امام وی الله اکبر، به مونږ لاسونه ځوړند پریتو. دریم ځل به امام وی الله اکبر، به مونږ لاسونه په نامه باندې کیدو. سنا بیا امام اعوذ بالله بسم الله سورۃ الفاتحه سورۃ بولري یو رکعت بوش به دویم رکعت کې رکوع نه مخ کې دا 3 تکبیرات زائد دي. امام به الله اکبر وی لاسونه مونږ ویسو ځوړند پریتو، بیا به الله اکبر وی لاسونه مونږ ځوړند پریتو، بیا به الله اکبر وی لاسونه مونږ ویسو ځوړند پریتو. سلورم چې الله اکبر وی لاسونه بر نه ورو بلکې سیده وختہ رکوع ته لاړ شو. یو سره په داسې موقع باندې راغی د اختر منځتا چې داغه نه تکبیرات زائد دا شوی دي بس کوي. نو کچرته امام په قرات کې وی سورۃ الفاتحه لولي یا سورۃ لولي نو دی په ولاړه باندې دا 3 تکبیرات وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر. څنګه ته پته ده چې بھائی امام لا په قرات باندې دی او زبر د قیام فوت کیږي نه او به امام سره په منځ کې شریک شي. کچرته د په داسې حالت کې لاړ رکوع حالت کې ورسید امام ته، امام سے ابتدا د رکوع په حالت کې ورسید نو کچرته دته یقین وی چې زبا رکوع عموما نو په ولاړه د 3 تکبیرات وی او کچرته د یقین وی چې رکوع به اونمم نو د دې رکوع تلاړ شي او د تسبیحات په ځای باندې د سبحان ربی الاعلى په ځای باندې د دې د 3 تکبیرات وی چې څومره وی 2 تکبیرات وی د کې امام سر راوچتي نو به دې سر راوچت کی دا کم تکبیر چې د نفات شو نو دا به سره معاف دي. نو دا مختصر طریقه د صلات العید ته چې کله د اختر منځ شي داغه نه بعد به مسنون خطبه وی نو داغه اوریدل هم ضروری او لازمي وي. د اختر پر ورځ باندې ډېر خلک داسي وي چې په یو کور کې غم شوی وي نو هغه دغه کور ته د اختر پر ورځ باندې تلل په ځان باندې لازم او ضروری ګڼي. ګوره د اختر پر ورځ باندې اختر ورځ د خوشاله ورځ ده، دا دغه ورځ نه چې دا مونږه دغه کور نه مونږ ماتم جوړ کو اور پای کی جړاګانی وي جزا فزوي
نو د دې نه بالکل ډډه پکار ده. حضرت ام حبیبی رضی الله تعالی عنها د هغې د والد د وفات 3 ورځې وشي نو فرمایل چې تاسو نکریزه راوړئ او نکریزه راوړه. هغې خپل لاسونه هغې رنګ کړو بیا فرمایل و انی لغنیة عن هذا د خو د دې نه مستغني بې پروا یم زما د دې هېڅ ضرورت نشته دی لیکن دا مې ځکه وکړه چې ما د نبي صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې حلال نه دي د پاره د یو سړي چې ایمان راوړي په الله باندې پر ورځ د آخرت باندې چې هغه د غم اظهار وکړي د 3 ورځو نه زیات په چا باندې هغه خاوند ښځه وي نو خاوند په خپل ښځه په خپل خاوند باندې 4 میاشتې او 10 ورځې د غم اظهار کولی شي. نور د دې نه علاوه چا لپاره دا جایزه نه دي. د اختر پر ورځ باندې قبرستان ته تلل لازم ګڼي هلته به جاړي جزا فضا کوي. د اختر پر ورځ باندې قبرستان ته تلل هم مسنون نه دي. د اختر ورځ د خوشحالۍ ورځ ده. جماعت کې کښېنه په عیدګاه کې دعا کېږي خپل هغه مرحوم ته دعا وکړه لیکن قبرستان ته تلل ضروري او لازمي نه دي. الله تعالی دې د سنت مطابق د ژوند تېرولو توفیق را نصیب کړي.